We couldn't meet the last week, గత బుధవారం మనం కూడుకోలేకపోయాం. but we thank God that we could gather together today. ఈ రోజున మనము కలుసుకోగలుగుతున్నాం. I would like to share before we begin with our meditation. మన ధ్యానం ఆరంభించడానికి ముందుగా We would have these Bible studies online on alternate Wednesdays. ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఒక వారం వదిలిపెట్టి మరొక వారం ఈ బుధవారపు బైబిల్ ధ్యానాలు జరుగుతాయి. And our apologies that we are not able to have it regularly on every Wednesday. ప్రతి బుధవారం మేము ఈ రకంగా కొనసాగించలేనందుకు క్షమించమని అడుగుతున్నాము. Because of our commitments in the local body of believers. స్థానిక సంఘపు విశ్వాసుల మధ్య మా యొక్క because of that we are not able to have every Wednesday. ప్రతి బుధవారం ఇలా జరపలేము. We would like to depend on the Lord and have it on every alternate Wednesday. ప్రతి బుధవారం కాకుండా ఒక బుధవారం వదిలిపెట్టి మరో బుధవారం జరపడానికి ప్రభు మీద ఆధారపడుతున్నాం. And so may God help us. ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక. We thank God for our meditation we had in the past on the subjects of progressive salvation. రక్షణ ప్రగతిశీలమైనదనేటువంటి సబ్జెక్ట్ నుంచి గతంలో విన్న ప్రతి వాక్యం And I know it has helped many of us to understand that this salvation is a progressive salvation, that which has begun in the spirit and now it's working in the soul, and then ultimately even our bodies shall be redeemed. ఈ వాక్యం అనేక మందికి ఉపయోగపడింది. ఈ రక్షణ అనేది ప్రగతిశీలమైనది. అది ఆత్మలు ఆరంభించబడి మనసును మార్చి శరీరమును విమోచించేది. And we thank God that we could hear so much about our salvation of the soul in these present times. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ లోకంలో మన యొక్క మనసు మార్చబడుట అనే దాని గురించి చాలా మట్టుకు విన్నాం. దాన్ని బట్టి ప్రభువుకు వందనాలు. There is no time to revise everything. సమస్తం కూడా పునరావృతం చేయడం సాధ్యం కాదు. One or two things I would like to underline, because last week we did not have our meditation. గత వారం జరగలేదు కాబట్టి కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. And just to help us, I would like to share one or two things, then move on today. ఒకటి రెండు విషయాలు చెప్పి మనం ముందుకు సాగుదాం. We heard very clearly our thought realm is where we have great battles in our lives. మన ఆలోచనలోనే గొప్ప పోరాటం అనేది జరుగుతూ ఉంటది. As a man thinketh so easy. ఒక మనుషుడు ఎలాగ ఆలోచిస్తాడో అలాగుంటాడు. So we see the realm of our thoughts, the realm of our emotions, the realm of our will. These are areas where we need to be really saved in these present times. మనం ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు లోకంలో ఆలోచన లోకంలో నుండి తలంపుల లోకంలో నుండి భావనలు ఉద్రేక లోకం నుంచి మనం రక్షించబడాలి. We also saw very clearly that we have grown up in a time of in an environment of man-centered gospel. మనం ఎలాంటి వాతావరణంలో పెరిగామంటే మనుషుని యొక్క యోగక్షేమాల గురించి బోధించే సువార్తల మధ్యలో పెరిగాం. We have grown up in the realm of the fifth gospel. ఐదవ సువార్త అని పేరు పెట్టినటువంటి ఆ సువార్తలో పెరిగాం. And we have seen how much the true gospel is watered down and brought into the level of man. ఈ యొక్క సువార్తను ఎంత కలగోరగొంప చేసేసి పలచగా చేసేసి మనుషుని ఉన్నటువంటి ఆ స్థితిలోనికి లాక్కుని వచ్చారు కిందకి. We have seen very clearly that the Lord has bought us with a great price. మనం విన్నాం ప్రభు మనల్ని గొప్ప వెల చెల్లించి కొన్నాడు. We are not our own. మన సొంతం కాదు, He స్వయం. bought us with a price. We are His. ఆయన మనల్ని వెలపెట్టి కొన్నాడు కాబట్టి మనం ఆయన వారమై ఉన్నాం. He is our King and He is our Lord. ఆయనే మన ప్రభువు, ఆయనే మన రాజు అయి ఉంటున్నాడు. And we are His slaves. మనము ఆయన బానిసలము. Now we know that all these thoughts have really in a way delivered us from many things. ఈ యొక్క వాక్యపు ఆలోచనలు అనేక విషయాల నుంచి మనల్ని విడుదల చేశాయి. The Lord wants our mentalities, our attitudes to be cleansed and purified by the word of God.
మన విధానాలు, మన ఆలోచన విధానాలు ప్రభు మనల్ని మార్చి తన వాక్యం చేత Yes, శుద్ధి and we చేయాలనుకుంటున్నాడు. heard also in the last couple of weeks, కొన్ని వారాల క్రిందటి నుంచి మనం విన్నది ఏంటంటే the church is, the local churches are to be filled with disciples. స్థానిక సంఘాల్లో శిష్యులు నింపబడి ఉండాలి. Yes, the disciples were called Christians in Antioch. అంతియోకియాలో శిష్యులు క్రైస్తవులు అనబడ్డారు. And we saw very clearly from the word of God again దేవుని వాక్యంలో నుంచి మరలా మనం చాలా స్పష్టంగా చూసాం ఇవన్నీ. that the local churches are to be filled with disciples more than mere members, which is more like members of an association or a club. స్థానిక సంఘాల్లో శిష్యులతో నింపబడి ఉండాలి కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి క్లబ్బు సభ్యుల్లాంటి వారితో నింపబడి ఉండడం సమంజసము కాదు, అది అంగీకారపు యోగ్యం కాదు. But we shared very clearly the concept of disciple is totally missing today in the life of believers. విశ్వాసుల జీవితంలో శిష్యరికము అనేది సంపూర్ణంగా మాయమైపోతున్నది. And we saw very clearly the Lord Jesus used, he taught and he also commanded them. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వాడరి శబ్దాన్ని బోధించారు, వారికి ఆజ్ఞాపించారు. And so through the commands they obeyed, life was formed in them. ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలను పాటించుట ద్వారా వారి జీవితంలో యేసుక్రీస్తు లాంటి జీవితం ఏర్పడింది. So we saw very clearly that learning comes by obedience more than mere hearing. కేవలం వినడం మాత్రమే కాదు కానీ విధేయత వలన అనేది నేర్పు అనేది వస్తుంది. Learning comes not by merely hearing but by obedience, we heard. నేర్చుకొనుట అనేది విధేయత చూపడం ద్వారా వస్తుంది కానీ కేవలం వినడం బట్టి రాదు. The early disciples, ప్రభు ఆది అపోస్తలులకు నేర్పించాడు ఈ విషయాన్ని. and as they obeyed the word, life was formed in them. వారు ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలకు లోబడట ద్వారా వారి జీవితంలో యేసుక్రీస్తు లాంటి జీవితం ఏర్పడింది. మనం స్పష్టంగా విన్నది ఏంటంటే formation and growth come by submission. మనలో అభివృద్ధి ఆయన యొక్క రూపం ఏర్పడాలంటే సబ్మిషన్ ద్వారా, అప్పగించుకోవడం ద్వారా. Yes, discipleship is not a communication of knowledge, శిష్యరికము అని అంటే కేవలం జ్ఞానము but it's a పంచుట కాదు, communication of life. అది జీవమును ఇచ్చుట. So we thank God for all that the Lord has spoken to us. ప్రభు మనతో మాట్లాడిన సమస్తాన్ని బట్టి వందనాలు ప్రభుకి. Today we see that the whole Christian realm is allergic to the word submission. లోబడుట అనేటువంటి శబ్దానికి ఇప్పుడున్నటువంటి క్రైస్తవ లోకం అంతటికి There can ఎలర్జీగా be no ఉంటుంది. formation of life without submission. లోబడకుండా జీవితం అనేది ఏర్పడదు. And many are scared of that word submission. లోబడుట అనేటువంటి శబ్దాన్ని బట్టి అనేక మంది భయపడుతుంటారు. Many therefore live in a land, dry land, because they are unwilling to submit to God's word and God's ways. దేవుని మార్గాలకు, దేవుని వాక్యానికి లోబడి ఉండకపోవడం బట్టి వారి జీవితంలో ఎండిన ఎడారి బీడు భూముల్లాగా ఉంటున్నారు. Many are living a life of vexation because they do not want to submit to God's will and want to live their own way and their own will. దేవుని చిత్తానికి లోబడకుండా వారి ఇష్టాలు నెరవేర్చుకోవడం బట్టి ఈ రోజున వారి యొక్క జీవితాలను బట్టి వారే విసుగు చెందిపోయి ఉన్నారు. Yes, and because we are not open to God's will and submit to God's will, we are not willing to submit to God's way and want our way. Many are living in a dry land today and there is no spiritual growth in their lives. దేవుని చిత్తానికి లోబడకుండా తమ స్వంత ఇష్టాలని నెరవేర్చుకోవడానికి ముందుకు వెళుతున్నారు కాబట్టి ఈనాడు వారి యొక్క జీవితాలు ఎండిన బీడుల్లాగా ఉండి అభివృద్ధి అనేది లేదు. Many a time we compare ourselves with many other believers around us. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి అనేక మంది విశ్వాసులతో మనం పోల్చుకుంటూ ఉంటాం అనేక సార్లు. We must stop, we must cease comparing ourselves. We need to know
that we have been called to be the disciple of Jesus Christ. ఈ రకంగా పోల్చుకోవడం ఆపుచేసి మనము యేసుక్రీస్తుకు శిష్యులుగా ఉండడానికి పిలువబడ్డామని నేర్చుకుని అలా చూడాలి. And we thank God for all that God has spoken to us. ప్రభు మనతో మాట్లాడిన Now సమస్తాన్ని బట్టి today ప్రభుకు I want వందనాలు. to touch another point of formation of life. ఈ యొక్క యేసు ప్రభు వారికి జీవితం ఏర్పడడం కోసం We మరొక heard విషయం formation చెప్పాలనుకుంటున్నాను. is by submission. జీవము అనేది లోబడుట ద్వారా వస్తుంది. The apostle Paul said to Titus, తీతుతో ప్రభు అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తున్నాడు కదా, exhort and rebuke. బోధించు, హెచ్చరించు, గద్దించు. These are necessary principles of God for the formation of life in the local churches. ఒకని జీవితంలో స్థానిక సంఘాల్లో దేవుని జీవం ఏర్పడాలనంటే ఇవి చాలా అవసరమైనవి. Yes, now we are living on this rebellious planet Earth. మనము ఈ తిరుగుబాటు చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క గ్రహం మీద జీవిస్తున్నాం. Everyone wants their own liberty. ప్రతి వారు తమ యొక్క స్వేచ్ఛ కావాలి. That's a good word. Liberty is a good word. స్వేచ్ఛ అనేది మంచి శబ్దమే. But liberty is not to be entangled with sin again. That's not why God sets us free. మనలను దేని నుంచి అయితే ప్రభు మనల్ని విడుదల చేశాడో మరలా ఆ స్వతంత్రత పాపంలోనికి బానిసలుగా చేయకూడదు. Fast in the liberty where he has set us free. ఎక్కడైతే మనలను స్వతంత్రులుగా పెట్టాడో ఆ స్వేచ్ఛలో మనం నిలబడాలి. Liberty is to obey the Lord now. ఆ యొక్క స్వేచ్ఛ దేవునికి విధేయత చూపేదిలాగా ఉండాలి. That liberty is not to get entangled with the world and the self and sin again in our lives. మన జీవితంలో ఆ స్వేచ్ఛను ఇవ్వడం ద్వారా అది తీసుకుని వెళ్ళి మన సొంతానికి లోకానికి మన బానిసలుగా చేయకూడదు. Remember, you and I, we are called to be the disciples of the Lord. He has purchased us with his own life. ఒక విషయాన్ని మర్చిపోదు ఎప్పుడూని, ఆయన మనల్ని విలువ పెట్టి కొన్నాడు, మనం ఆయన శిష్యులుగా ఉండాలని. Now let's move on today. ముందుకు సాగుదాం ఈ రోజున. Formation is not only by submission, that's one step. ఈ యొక్క జీవం ఏర్పడుట అనేది కేవలం లోబడుట మాత్రమే కాదు, ఇంకా ఉన్న నేర్చుకోవాల్సినవి. That's the first step. అది మొట్టమొదటి మెట్టు మాత్రమే. జీవం ఏర్పడాలంటే అది మొదటి మెట్టు. I would like to share is రెండవ మెట్టు ఏమిటనంటే, formation is by authority. అధికారము ద్వారా కూడా జీవం అనేది ఏర్పడుతుంది. By giving ourselves to authority. అధికారానికి మనం అప్పగించుకోవడం బట్టి ఆ జీవం అనేది So వస్తుంది. the second law or principle of discipleship is that we must give ourselves to authority or submit ourselves to authority. శిష్యత్వము అనేది రావాలి అని అంటే మనలో ఆ అధికారానికి మనం లోబడాలి. For formation of life by submission, ఈ యొక్క లోబడుట ద్వారా జీవం వస్తుంది. formation by authority. అధికారమునకు లోబడుట ద్వారా కూడా జీవం వస్తుంది. One cannot submit himself to a person who is not himself submitted. ఎవరికైతే లోబడకుండా We ఒకరు cannot submit to a person who is himself unsubmitted. ఎవరైతే లోబడి ఉండలేదో ఆ వ్యక్తికి ఇతరులు లోబడి ఉండలేరు. So this is very important. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం. And this matter of formation by authority is something that people do not like again. అధికారము ద్వారా మనలో జీవం ఏర్పడుతుంది అనే దానికి అనేక మంది ఇష్టపడరు. Especially when it comes to spiritual life. ఆత్మీయ జీవితంలో ఈ అధికారం లోబడటం ద్వారా స్వాభావికంగా అయితే మన అధికారానికి లోబడతాం. For fear of many consequences. దాన్ని లోబడకపోతే వచ్చేటువంటి ఫలితాలను గ్రహించి. But when it comes to spiritual life, కానీ ఆత్మీయ జీవితంలోకి వస్తే we do not have that concept even in our lives. మన జీవితంలో కనీసం ఆ భావన ఉండదు. We do not think about consequences when it comes to breach of authority. ఆత్మీయ లోకంలో దాని యొక్క లోబడకపోవడం వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితాలు కానీ గ్రహించుకుంటే మనం అలా చేయలేం. Spiritual authority. ఆత్మీయ అధికారం క్రిందకు, ఆత్మీయ అధికారంకు కానీ లోబడకపోతే దాని వల్ల వచ్చే ఫలితాలు మనం గ్రహించుంటే మనం లోబడకుండా ఉండలేం. But when it comes to the natural, we are always
concerned about. ఈ లోకానుసారంగానైతే దాని గురించి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తాం, అది జరిగితే అది లోబడపోతే ఏమవుద్దని. Because we face that immediately. ఎందుకనంటే దాని యొక్క ఫలితం వెంటనే వస్తుంది కాబట్టి. But remember that ఒక విషయం జ్ఞాపకం while the చేసుకోండి, natural authority is temporal ఈ లోకానుసారమైన అధికారం and the తాత్కాలికం, consequences are temporal, దాని వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితాలు కూడా తాత్కాలికమే. breaking the authority which is spiritual, ఆత్మీయ అధికారాన్ని లోబడకుండా ఉంటే it has got spiritual consequences which are eternal. అది ఆత్మీయమైనటువంటి ఫలితాలు తీసుకొస్తుంది, అవి Now కూడా which one నిత్యత్వం. we should take more seriously? దేనిని మనం ఎక్కువగా గంభీరంగా తీసుకోవాలి? May God help us. ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక. So, spiritual authority is far more important and superior than the natural authority. ఆత్మీయమైనటువంటి అధికారం అనేది శారీరకమైన అధికారానికి ఎన్నో రెట్లు మించి ఉన్నది. That's why అందును బట్టి the Hebrew children said, "We are not answerable to you, O king." అందుకోసమే హెబ్రీ కుమారులు దానియేలు పుస్తకం అంటారు కదా, రాజా మీకు జవాబు ఇవ్వాల్సిన పని మాకు లేదు. We are not answerable to you, O king. ఓ రాజా మీకు ఉత్తరం ఇవ్వాల్సిన అవసరత మాకు లేదు. Because they saw a higher spiritual authority which they cannot break. వారు సర్వోన్నతమైన అధికారం చూశారు, దాన్ని వారు కాదనలేరు. They said, "We cannot deny that. దాన్ని మేము కాదనలేము, We cannot refuse that. దానిని మనం We తిరస్కరించలేము, cannot deny that. దానిని మేము We కాదనలేము, cannot disobey that." దానికి అవిధేయులం కాలేము. And now this is very important. ఇది చాలా So when it ప్రాముఖ్యం. comes to our spiritual life, మన ఆత్మీయ జీవితానికి వచ్చినప్పుడు don't forget that formation of life is by authority. మన జీవితంలో యేసు ప్రభు వారి యొక్క జీవం రావాలనంటే అధికారానికి లోబడాలి. One cannot disciple others ఒకరు ఇతరులకు శిష్యులుగా if ఉండాలంటే the person himself is not under authority. ఎవరికైతే ఉండాలనుకుంటున్నామో ఆ వ్యక్తి గాని అధికారం కింద Whose లేకపోతే ఉండలేము. authority are you under is very important. నీవు ఎవరి అధికారం కింద ఉన్నావు అనేది ప్రాముఖ్యం. One can rebuke some disciples in a local church, స్థానిక సంఘంలో పాస్టర్ గారు శిష్యులను గద్దించొచ్చు, exhort somebody in the local church, హెచ్చరించవచ్చు స్థానిక సంఘాల్లో. but the question is that who rebukes you and who corrects you, who exhorts you? నిన్ను ఎవరు గద్దిస్తున్నారు, ఎవరు హెచ్చరిస్తున్నారు, నిన్ను ఎవరు సరిదిద్దుతున్నారు? So we see this is particularly important in every local church. ప్రతి స్థానిక సంఘంలో ప్రత్యేకంగా ఇది చాలా అవసరమైనది. So when we speak about authority in the spiritual realm, ఆత్మీయ లోకంలో ఈ యొక్క అధికారం it's గురించి again మాట్లాడినప్పుడు a chain of authority. అది ఒక చైన్ లాగా ఒకదాని కూడా I'm not జోడించబడింది. here to talk all about authority tonight, ఈ రాత్రి మేము అన్ని అధికారాల గురించి but మాట్లాడడం to లేదు. bring in this simple principle found in God's word. దేవుని వాక్యంలో కనబడినటువంటి ఈ సరళమైన నియమాన్ని తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను. Yes, formation is by authority. అధికారం ద్వారా మనలో జీవం We ఏర్పడుతుంది. cannot be disciples until we reckon God's authority over our lives. మన జీవితంలో దేవుని అధికారానికి మనం అప్పగించకుండా ఎవరికి మనము శిష్యులుగా We need to ఉండలేము. understand that as leaders and as also saints in the local church. స్థానిక సంఘంలో ప్రతివారు మరియు Now, సేవకులు అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి I would విషయాన్ని. like to turn us to the book of Matthew chapter 8. మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయం చూడాలనుకుంటున్నాను. It's a scripture which we all know very well. మరి ఈ లేఖనం మనందరికి బాగా తెలుసు. We see in chapter 8 verse 5, 8:5 and when వచనం Jesus చూస్తాం. was entered into Capernaum, there came unto him a centurion beseeching him, and saying, Lord, my servant lieth at home, sick of the palsy, grievously tormented. Yeah. ఆయన కపెర్నహూములో ప్రవేశించినప్పుడు ఒక శతాధిపతి ఆయన యొద్దకు వచ్చి, ప్రభువా, నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగులు బాధపడుచు ఇంటిలో పడి ఉన్నాడని చెప్పి ఆయనను వేడుకొనెను. And Jesus said unto him, I will come and heal him. ప్రభువా, The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof. 8వ వచనం అంటాడు ఆ శతాధిపతి, ప్రభువా, నీవు నా ఇంటిలోనికి వచ్చుటకు నేను ఎంత But మాత్రం speak పాత్రుడు the word కాను. only.
నీవు మాట మాత్రం and my సెలవిమ్ము, servant shall be healed. అప్పుడు నా దాసుడు For I స్వస్థపరచబడును. am a man under authority, నేను కూడా అధికారములకు లోబడిన వాడను. having soldiers under me, and I say to this man, go, and he goeth, and to another, come, and he cometh, and to my servant, do this, and he doeth it. నా చేతి కింద సైనికులు ఉన్నారు, నేను ఒకని పొమ్మంటే పోవును, ఒకని రమ్మంటే వచ్చును, నా దాసుని పని చేయమంటే చేయను అని ఉత్తరం ఇచ్చాను. When Jesus heard it, he marveled and said unto him, to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. యేసు క్రీస్తు ఈ మాటలు విని ఆశ్చర్యపడి వెంట వచ్చు అని చూసి, ఇశ్రాయేలులో ఎవరికైనా ఇంత విశ్వాసం ఉన్నట్టు నేను చూడలేదని నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను నేను. Yes, now I would like to stop there. నేను ఇక్కడ ఆప్ చేస్తాను. Now in this incident here, ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఈ ఘటనలో the Lord said, I will come with you, you know, he said here, I will come and heal him. నేను వస్తాను, అతన్ని స్వస్థపరుస్తాను అన్నాడు. I'm going to your home. నేను మీ ఇంటికి వస్తున్నా అన్నాడు. And I'm going to heal your servant. మీ దాసుని స్వస్థపరుస్తాను. Yes. But the centurion said, కానీ శతాధిపతి అన్నాడు Jesus, I కదా, am not worthy. యేసయ్యా నేను అర్హుడు కాదు, Do not come to my home. మా ఇంటికి రావద్దు మీరు దయచేసి. Just say a word and my servant shall recover. ఒక్క మాట మాత్రం సెలవి, నా దాసుడు స్వస్థపరచబడిపోతాడు. And then he said, that's the most important thing. ఆ తర్వాత అన్న మాట చాలా For I am ప్రాముఖ్యం. a man under authority. నేను కూడా ఒకని అధికారం కింద ఉన్నాను. I understand this because నేను I am also man under authority. నేను అర్థం చేసుకోగలను, ఎందుకంటే నేను కూడా ఒక అధికారం కింద ఉన్నాను. And he said that very clearly. ఆయన చాలా స్పష్టంగా I చెప్తున్నాడు. tell one to go and he goes. నేను వెళ్ళమని చెప్తే వెళ్ళిపోతాడు He సైనిక tells one దాసుడు. to come, he comes. నేను రమ్మంటే వస్తాడు. I tell my servant do this and he does. నా దాసుకి ఇది చేయమని చెప్తే చేస్తాడు. You know, he said, I am a man under authority. నేను ఒకని యొక్క అధికారం కింద And ఉన్నవాడు. so I have authority. నాకు కూడా అధికారం ఉన్నది. And I see that every day in my life. అది నేను ప్రతిరోజు నా జీవితంలో And చూస్తున్నాను. therefore, Lord, కాబట్టి ప్రభువా, you don't have to come. నీవు రావాల్సిన అవసరం You లేదు. say a word that is good enough. నీవు ఒక్క మాట చెప్పు, అది చాలు. And my servant shall be healed. నా దాసుడు స్వస్థపరచబడిపోతాడు. And what did he really mean by this? ఆయన ఆ మాటలు అనడంలో గల అర్థం ఏంటి, ఉద్దేశం He ఏంటి? meant one thing. ఒక విషయము, He saw Jesus Christ as one under authority. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఒకని అధికారం క్రింద ఉన్నారని చూడగలిగాడు. He said, I am also man under authority. నేను కూడా అధికారం కింద ఉన్నవాడని He realized అతడు గుర్తించాడు. to have authority, one must be under authority. ఒకనికి అధికారం కింద కావాలని అంటే మరొకరి అధికారం కింద And ఉండాలి. he saw Jesus under the authority of the Father. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు తండ్రి యొక్క అధికారం క్రింద ఉన్నాడని అతడు చూడగలుగుతున్నాడు. That's what he saw. అది అతడు చూసింది. He was not doing something of his own. యేసు ప్రభువారు తన సొంతంగా He ఏం చేయడం లేదు. acknowledged అతను గుర్తించాడు, that అతను he is sent of the Father. అతడు తండ్రి చేత పంపబడినాడు Remember, గుర్తించాడు. ఒక విషయం He was జ్ఞాపకం a చేసుకోండి, Gentile. అతడు అన్యజనుడు. Yes. You know, we see therefore కాబట్టి మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు, a Roman soldier, రోమా సైనికుడు, a centurion, శతాధిపతి was able to say these words. ఈ మాటలు చెప్పగలుగుతున్నాడు. You know, he could see that Jesus was under authority and therefore he had authority. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఒక అధికారం క్రింద ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకు కూడా అధికారం ఉన్నది ఆయన చేతిలో. You know, the rebellious house of Israel, తిరుగుబాటు చేసినటువంటి ఇశ్రాయేలు ఇంటివారు, the religious house of Israel, మతపరమైనటువంటి ఇంటివారు, religious, మతపరమైనటువంటి ఇశ్రాయేలీలు. not the army. So we see the religious Israel, ఈ మతపరమైనటువంటి you ఇశ్రాయేలీలు know, who believed in the living God, జీవము గల దేవుని యందు విశ్వాసం had the ఉంచుతూ law with them, వారి దగ్గర ధర్మశాస్త్రం searched ఉన్నది, the scriptures, లేఖనాలు knew పరిశోధిస్తున్నాడు, about the Messiah, మెస్సే గురించి తెలుసు వారికి, but had questions about Jesus. గాని వారి హృదయాలు యేసు ప్రభు గురించి ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. Never see him as
Messiah sent of the Father. ఈ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తండ్రి చేత పంపబడిన Christ sent మెస్సయ్య, of God the Father. తండ్రి అయిన దేవుడు పంపబడిన క్రీస్తుని చూడలేకపోతున్నారు. This is what Jesus said, I did not see. Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. ఇశ్రాయేలులో నెవనికైనా ఇంత విశ్వాసం ఉన్నట్టు చూడలేదని నిశ్చయముగా మీతో So చెప్తున్నాను. what I would like to say here is, ఇక్కడ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, Jesus was under authority. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అధికారం క్రింద ఉన్నారు. And therefore he had authority. అలా ఉండడం బట్టి ఆయనకు కూడా And అధికారం ఉంది. therefore he sent his apostles under that authority. ఆయనకి ఇవ్వబడిన అధికారం క్రింద అపోస్తలులను Go పంపించాడు. ye into all the world. లోకంలోనికి వెళ్ళండి, మీరు వెళ్ళి We లోకానికి. read in the book of Ephesians, ఎఫెసీ పత్రికలో very, very clearly, చాలా స్పష్టంగా ఉన్నది. you know that scripture, మీరు ఎరుగుదురు ఆ in లేఖనం chapter 4, 4వ అధ్యాయం. Now that he ascended, what is it, but he also descended first into the lower parts of the earth. He that descended is the same that also that ascended up far above all the heavens, that he might fill all things. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting, and goes on. ఆయన ఆరోహణమైనప్పుడు చెరను చెరగా పట్టుకొని పోయి మనుషులకు ఈవులను అనుగ్రహించునని చెప్పబడి ఉన్నది. ఆయన ఆరోహణం అయిననగా ఆయన భూమి యొక్క క్రింది భాగము దిగిననియు అర్థమిచ్చుచున్నది కదా. దిగినవాడు తానే సమస్తమును నింపునట్లు ఆకాశమండలం అన్నిటికై మరి పైగా ఆరోహణమై వాడై ఉన్నాడు. 13వ వచనం, కొందరు ప్రవక్తలను. So we see how the Lord appointed these ministries. మన ఇక్కడ ఈ యొక్క పరిచర్యలు ప్రభు ఏ రీతిగా నియమించడం మనం చూడొచ్చు. He gave them the authority. వారికి అధికారం So ఇచ్చాడు. the scripture is very clear లేఖనం చాలా స్పష్టంగా ఉన్నది. that God has his authority given and invested in God's appointed ministries. ప్రభు యొద్ద దేవుడిచ్చినటువంటి అధికారం ఉన్నది. దాన్ని బట్టి ఈయన ఈ రకంగా అపోస్తలులను Now, I నియమించాడు. would not get into many details there for want of time. సమయం లేదు కాబట్టి అన్ని నేను వివరాలు But చెప్పలేను. what I'm saying is that when you are under authority, only then you have authority. నీవు అధికారం క్రింద ఉన్నప్పుడే నీకు కూడా అధికారం ఉంటుంది. I cannot create authority in my own life. నా జీవితంలో నేను అధికారం అనేది సృష్టించలేను. Oh, may God help us. ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక. One cannot create authority by himself. తన్ను తానుగా ఎవరోనూ అధికారమును సృష్టించలేరు. It is given. అది ఇవ్వబడుతుంది. The Lord Jesus said that. యేసు ప్రభు చెప్పారు ఆ మాట. Until it is given, అది you ఆయన have ఇచ్చే no authority over it. మీకు ఇవ్వబడితే తప్ప నా మీద Now we అధికారం need to లేదు see మీకు అన్నాడు. this. దాన్ని మనం చూడాలి. In Romans chapter 13 we read that the source of all authority is God. ఈ అధికారం అన్నిటికీ కూడా ఆయనే ఆధారమని రోమ 13లో Now చూస్తున్నాం. we will not get into that. దాంట్లో లోపలికి వెళ్ళడం లేదు. So as I said, I cannot create authority in my own life. నా జీవితంలో నేను అధికారం సృష్టించలేను. So to have authority, నాకు అధికారం కావాలనంటే I must be in line with God and his principle. దేవుని యొక్క నియమానుసారంగా ఉండాలి. దేవునితో నా యొక్క అధికారం కింద ఉండాలి నేను. Yeah, with God and his word. ఆయనకు ఆయన వాక్యపు అధికారం కింద ఆ లైన్ లో I ఉండాలి. need to be in line with God and those whom God has put over me in my spiritual life. దేవునికి విధానంలో ఉండాలి. నా మీద ఎవరినైతే నియమించాడో వారికి అధికారం కింద ఉండాలి. It may be one, it may be two or three between God and me. ఒకరైనా కావచ్చు, ఇద్దరే కావచ్చు, దేవునికి నాకు మధ్యలో But ఎవరైతే the పెట్టాడో. reality is, సత్యం when we look ఏంటంటే at the New Testament, నూతన నిబంధన we చూస్తే find the authority of the Lord. ప్రభు యొక్క అధికారం God చూస్తున్నాం. has invested it in the fivefold ministry. ఈ 5 పరిచర్యల్లో ప్రభు The పెట్టుబడి apostles పెట్టాడు. and the prophets. అపోస్తలులు, ప్రవక్తలు, సువార్తికులు, ఉపదేశకులు, కాపరులు. And we see them investing that authority in the local elders. స్థానిక సంఘములో ఆ యొక్క అధికారం నియమించుట, By the laying on of hands on them. వారి మీద చేతులుంచి చేయడం ద్వారా. So we see that God ordained authority in the earth in the local churches. స్థానిక సంఘాల్లో దేవుడు నియమించినటువంటి అధికారాన్ని మనం దేవుని లేఖనంలో చూస్తూ ఉంటాం. That authority flows from the Lord. ఆ అధికారం ప్రభు దగ్గర నుంచి వస్తుంది. The fivefold ministry, the apostles and prophets.
ఈ యొక్క 5 పరిచర్యలు అపోస్తలులు, ప్రవక్తలు, And సువార్తికులు, then, the prophets and the apostles, they are known as the translocal ministries. వారు ఈ అపోస్తలులు, అధికారులు అన్నవారు ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళి సువార్త చేసేవారు. No, translocal. क्या बोलो हिंदी में? ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళి సువార్త చేసేవారు. ట్రాన్స్లోకల్ అంటే But translocal. ఇతర దగ్గర ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళి సువార్త చేసేవారిని ట్రాన్స్లోకల్ అంటారు. ఆ ప్రాంగణాల్లో, Yeah, ఇతర ప్రాంగణాలు, they move to different places. ఇతర స్థలాలకు వెళ్ళి సేవ చేసేవారు. So they have authority వారి దగ్గర అధికారం to ఉంది. set up and appoint elders in other places. ఇతర స్థలాల్లో పెద్దలు నియమించడానికి, సంఘాలు నియమించడానికి. So they are translocal ministries. వారు ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళే పరిచర్య వారి దగ్గరకు ఉన్నది. Yes, and then we have the local ministries. ఆ తర్వాత స్థానిక The పరిచర్య elders in ఉన్నది. every local church. ప్రతి స్థానిక సంఘాల్లో What పెద్దలు I'm trying to say నియమించారు. that one needs to be in line with God and His Word in order to have God given authority. దేవుడు ఇచ్చినటువంటి అధికారం కలిగి ఉండాలంటే దేవుడు కోరుకున్న విధానంలో, ఆ మార్గంలో వారు నిలిచి ఉండాలి, నిలబడాలి, వారు కొనసాగాలి ఆ యొక్క అధికారం Now దేవుని. this is very important. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం. We see that in the New Testament. ఇది నూతన నిబంధనలో మనం చూస్తాం. But if I am in line with the authority that God has given, దేవుడిచ్చినటువంటి అధికారం చొప్పున నేను గాని నిలిచి ఉంటే, అందులో నిలబడి కొనసాగితే, yes, then I will have authority. అప్పుడే నాకు కూడా అధికారం ఇవ్వబడుతుంది దేవుని దగ్గర నుంచి. But if I am not, నేను లోబడకపోతే there is no authority from God. దేవుని యొద్ద నుంచి నాకు అధికారం We ఉండదు. all can have many authority which is man given authority. I'm not getting into that. That's not our subject tonight. మనుషుడు ఇచ్చిన అధికారాలు ఎన్నో మనకు ఉండొచ్చు. I always give an example. నేను ఒక ఉదాహరణ ఎప్పుడు ఇస్తూ ఉంటాను దీని గురించి. An example of an army man. ఒక ఆర్మీ పనిచేసేవాడు. Suppose there is a man who is an officer in the army. మిలిటరీలో ఒక ఆఫీసర్ గారు ఉన్నారనుకోండి. He has seen how he could, as this centurion said, he tells one man to go and he goes, and tells other to come, he comes. ఆ ఆఫీసర్ తెలిసి ఆ శతాధిపతి అంటున్నటువంటి మాటలు, నేను వెళ్ళమంటే వెళ్తాడు, రమ్మంటే వస్తాడు ఒకడు అని చెప్పే మాటలు. His servant, he tells one thing, he does. ఒక దాసుని చెప్తే ఏమని చేయమని చెప్తే అది చేస్తాడు. And suppose one day this man has resigned from the army. అతడు ఆర్మీలో రాజీనామా చేసాడు And అనుకుందాం. he says, I will go back my home and I will do something there. నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను, నా ఇంటి దగ్గర ఏదో పని Yes, and I will చేసుకుంటాను, raise up some people there. అక్కడ కొంతమందిని కడతాను నేను. But I'm sure he would lack authority which he had in the past. గతంలో అతనికి ఉన్నటువంటి అధికారము ఇప్పుడు అతనికి ఉండదు. Because he was under a chain of authority. అక్కడ ఒక అధికారం లైన్ లో If ఉన్నాడు. you would tell somebody, ఎవరికైనా చెప్తే you come and do this, నువ్వు ఇది చేయమని చెప్తే he will say, why should I do it? నేను ఎందుకు చేయాలి? If he says, come here, నువ్వు ఇలా రా అంటే he will say, why should I come there? నేను ఎందుకు రావాలి You అక్కడికి? come here. నువ్వే రా ఇక్కడికి అంటాడు. Only authority, when you are under authority, there is authority over others. నీవు ఇతర అధికారం కింద ఉంటేనే అప్పుడే నీకు కూడా అధికారం ఇవ్వబడుతుంది, ఇతరులు నీకు లోబడతారు. And this is very, very important. ఇది చాలా We are ప్రాముఖ్యం. living in a time మనం ఎలాంటి సమయంలో where we జీవిస్తున్నామంటే can say a lot of authority in the church realm, which is not God given authority, but man given authority. ఈనాడు ఎలాంటి సంఘాల్లో ఉన్నామనంటే, లోకంలో ఉన్నామంటే, మనుషులు వారికి అధికారం ఇచ్చారు కానీ దేవుడిచ్చిన అధికారం వారి జీవితాల్లో ఏలుబడి చేయడం లేదు. And in those places you will never see true formation of Christ's life. అలాంటి వారి సంఘాల్లో యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవము ఏర్పడదు. We will see a kind of system, అక్కడ ఒక విధానము, పద్ధతి but ఉంటుంది not అంతే, life. కానీ జీవం ఉండదు. Listen carefully. జాగ్రత్త వినండి. There are man's authority in many places. ఎక్కడైతే మనిషిని అధికారం చెలాయిస్తున్నారో And what that produces is a system. అది ఏం చేస్తుందంటే పద్ధతి అనేది ఏర్పాటు Order చేస్తుంది. of things of man. మనుషుడు క్రమశిక్షణ An ఏర్పాటు order of చేస్తుంది. things of man. మనుషుడు ఏర్పాటు చేసిన విధానం ఏర్పడుతుంది. But where there is God given authority, ఎక్కడైతే దేవుడు ఇచ్చిన అధికారం ఉంటుందో, and that is recognized, అది ఎలా గుర్తింపు పొందుతుందంటే, and given to that authority, ఆ అధికారానికి there is వచ్చుకోబడినప్పుడు always the formation of the life of the Son.
కుమారుని యొక్క జీవము వారిలో ఏర్పడడం మొదలుపోతుంది. While one produces a system, ఒకరు పద్ధతి అనేది in a అవలంబించినప్పుడు, people, an order in a people, ప్రజల్లో ఒక విధానము ఒక పద్ధతి అనేది ఏర్పాటు చేసేస్తే అక్కడ జీవం అనేది ఉండదు, కానీ ఒక విధానమే ఉంటది. where there is God given authority, కానీ దేవుడిచ్చిన అధికారంలోనైతే there is a formation of life. అక్కడ జీవం ఏర్పడుతుంది, జీవితాలు కట్టబడతాయి. Listen very carefully tonight. జాగ్రత్త వినండి ఈ రాత్రి సమయం అందు. It's again an example I normally give is the example of a traffic policeman. ట్రాఫిక్ పోలీస్ గారి యొక్క ఉదాహరణ ఇస్తున్నాం, చాలా బాగా He అర్థమవుతుంది. stands in that corner ఆయన or in that కార్నర్ junction మధ్యలో జంక్షన్ నిలబడతాడు, and he directs the traffic. అక్కడ ట్రాఫిక్ అంతా నడుపుతూ It ఉంటాడు. doesn't matter how qualified you are, ఎంత నువ్వు చదువుకున్నాడు అయినప్పటికీ, and this traffic policeman may not be very educated, he may not be a university graduate, అతడు బాగా చదువుకున్నాడేం కాదు, కానీ యూనివర్సిటీలో he may be గ్రాడ్యుయేట్ కూడా just కాదు. a 10th class or a 12th class, అతడు 10వ తరగతి 12వ తరగతి చదువు ఉంటాడు. but when he stops, the whole traffic stops. అతడు ఎప్పుడైతే ఆగుమో అని చెప్తే అందరూ ఆగిపోతారు. So it's not his qualification, ఇది it's చదువు not his కాదు, ability, ఇది అతనికున్న సామర్థ్యం it is కాదు, not his intellect, అతని యొక్క జ్ఞానం కూడా కాదు. but the fact is that he is under authority, and as long as he has the authority, we see the authority is obeyed by others. అది అసలే నిజం ఏంటనంటే అతడు ఒక అధికారం కింద ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన చెప్పిన అధికారం కింద ఇతర ప్రజలు కూడా లోబడతారు. Now that's a reality. అది నిజం. అది Now this is something in the natural. ఇది లోకంలో జరిగేది. How much more in the spiritual? ఆత్మీయ జీవితంలో As I చూడండి, said, all this natural authority is all temporal. లోకంలో జరిగే ప్రతి అధికారం కూడా తాత్కాలికం అని చెప్పాను The కదా, consequences of that is also temporal. దానివల్ల వచ్చే ఫలితాలు కూడా తాత్కాలికమే. But that which is of the spirit and that which is spiritual is eternal. ఆత్మీయమైనదైతే అది శాశ్వతము, అది దాని యొక్క ఫలితాలు కూడా శాశ్వతము. Yes. So listen very carefully tonight. అందుకోసం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఈ రాత్రి. So we must recognize God's authority in our lives. మన జీవితంలో దేవుని యొక్క అధికారాన్ని గుర్తించాలి. Now in the examples that I have shared with us, మనతో చెప్పినటువంటి ఉదాహరణలు బట్టి, suppose this traffic policeman leaves his job ఈ ట్రాఫిక్ పోలీస్ గారు తన ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టేశాడు అనుకుందాం, and he comes in his own uniform, మామూలు ఇంటి దగ్గర వేసుకున్న బట్టలు వేసుకుని he వచ్చేస్తే stands in the same junction, అదే జంక్షన్ లో నిలబడితే and he does that same duty, nobody will respect him. అదే డ్యూటీని అతను చేస్తే ఆ డ్యూటీలో ఉండగా అతను ఎవరు గౌరవించరు. One thing is very clear from these small illustrations. ఈ చిన్న ఉదాహరణ ద్వారా ఒక విషయం చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. We can't have authority and also to be independent. మనము అధికారం కలిగి ఉంటూ మన స్వతంత్రులుగా ఉండాలంటే జరగదు. We cannot have authority and at the same time independent. మనం అధికారం కలిగి ఉండి మనం వ్యక్తిగతంగా We cannot have authority మనం అధికారం కలిగి ఉండం at the same we can't have authority మనం and also we want to be independent. మనం స్వతంత్రంగా ఉంటూ మన ఇష్టాలు నెరవేర్చుకుంటూ మన అధికారం కలిగి ఉండాలని అంటే జరగదు. అతను ఉద్యోగం వదిలిపెట్టేసి అధికారం కలిగి ఉండదు. In other words, you want to be having authority. నీవు అధికారం కలిగి ఉండాలనుకుంటున్నావు. No, you want to have authority. నీవు అధికారం కలిగి ఉండాలనుకుంటున్నావు. And at the same time you want to be independent. అదే సమయంలో నీవు స్వతంత్రుడిగా ఉండాలనుకుంటున్నావు. Yes. I want to be independent. నేను స్వతంత్రుడిగా And I ఉండాలనుకుంటున్నాను. also want to have authority. అదే సమయంలో నాకు అధికారం కలిగి That ఉండాలనుకుంటున్నావు. cannot happen. అది జరగదు. If you want to have authority, నీవు అధికారం కలిగి you have ఉండాలంటే to be under authority. నీవు ఒక అధికారం క్రింద You ఉండాలి. cannot be independent నీవు స్వతంత్రుడిగా and ఉండలేవు. say that I want to have authority. అలా ఉంటూ నాకు అధికారం కావాలంటే జరగదు. Both cannot go together. రెండు కలిపి ఎప్పుడు If కొనసాగు. you want to be independent, నీవు స్వతంత్రుడిగా you ఉండాలంటే cannot have authority. నీకు అధికారం కలిగి ఉండవు. If you want to live independent, నీవు స్వతంత్రుడిగా జీవించాలనుకుంటే you cannot have authority.
నీకు అధికారం కలిగి ఉండలేవు. That's very, very important. ఇది చాలా If ప్రాముఖ్యమైనది. we are under authority, మనం అధికారం క్రింద ఉంటేనే then we have authority. అప్పుడే మనకు But అధికారం if I ఉంటుంది. don't want to be under any authority, ఏ అధికారం కింద ఉండకూడదు అనుకుంటే, I want to be independent, నేను స్వతంత్రంగా ఉండాలనుకుంటే then we will have no authority. మనకు ఏ రకమైన That అధికారం is ఉండదు. impossible. అది From అసాధ్యం. these two illustrations, it's very, very clear. ఈ రెండు ఉదాహరణ ద్వారా You చాలా cannot స్పష్టమవుతుంది. be independent and have authority. నీవు లోకములో స్వతంత్రుడుగా ఉంటూ అధికారం కలిగి ఉండాలంటే జరగని పని. In order to have authority, we must be under authority. మనం అధికారం కలిగి ఉండాలనంటే మనం ఒక అధికారం క్రింద ఉండాలి. So we see that Paul made it very clear in his letters పౌలు తన పత్రికలో చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశాడు ఈ విషయం. that the disciples in the local churches ought to be under authority. స్థానిక సంఘ సభ్యులు ఒక అధికారము క్రింద ఉండాలి అని పౌలు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశాడు. Formation of life only comes when we recognize God-given authority in the local churches. స్థానిక సంఘంలో దేవుడిచ్చినటువంటి అధికారాన్ని మనం గుర్తించినప్పుడే యేసుక్రీస్తు యొక్క వారి జీవితం మనలో And the ఏర్పడుతుంది. local churches also have authority as they are under authority. స్థానిక సంఘాలు కూడా మేము కూడా అధికారం కింద ఉన్నామనేటువంటి విషయంలో మర్చిపోకూడదు. And that's what we see as a translocal authority of the apostles and the prophets. అపోస్తలులు ప్రవక్తల మధ్యలో ఇదే మనం చూస్తాం. స్థానిక ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళి సేవ And that's చేసినప్పుడు very clear when you read the letters of Paul. పౌలు గారి పత్రికలు చదివినప్పుడు చాలా స్పష్టంగా You know, when అర్థమవుతుంది. we turn to the book of 2 Timothy, రెండవ తిమోతి మనం చూసినప్పుడు 2 Timothy రెండవ తిమోతి and chapter 2. రెండవ అధ్యాయం. A scripture we have seen a couple of times before perhaps. బహుశా మనం ఇంత ముందు చూసుంటాం ఈ వాక్యాన్ని. Yes, 2 Timothy chapter 2, రెండవ తిమోతి రెండవ అధ్యాయం and I'm reading verse 1 and 2. 1-2 వచనాలు చదువుతున్నాను. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. నా కుమారుడా, క్రీస్తు యేసునందు కృపచేత బలవంతుడు కమ్ము. నీవు అనేక సాక్షుల ఎదుట నా వలన వినిన సంగతులను ఇతరులకు బోధించుటకు సామర్థ్యం గల నమ్మకమైన మనుషులకు అప్పగింపము. You know what you have seen and heard from me, నా యొద్ద నుంచి నీవేమైతే విన్నావో teach to చూసావో faithful men, నమ్మకమైన వ్యక్తులకు that అప్పగించు, they may teach others. వారు ఇతరులకు బోధించినట్లు. Amen? So here we find again the same chain of authority. ఇక్కడ అధికారపు చైన్ ని మనం చూస్తున్నాం. Now let me read it from J.B. Phillips' translation. జేబి ఫిలిప్ అనువాదం So my చదువుతాను. son, be strong in the grace that Jesus Christ gives. Everything that you have heard me preach in public, you should in turn entrust to reliable men who will be able to pass it on to others. So from Paul it comes to Timothy, పౌలు దగ్గర నుంచి తిమోతికి వస్తుంది. and Timothy is to pass it on to others. తిమోతి ఇతరులకు చెప్పాలి. Reliable men ఎవరైతే నమ్మదగిన వారో who will be able to pass it on to others. ఇతరులకు వారు దాన్ని So we see అందించగలిగిన a వారు. formation of life. ఇక్కడ జీవితం ఏర్పాటు మనం చూస్తున్నాం. You know, authority over others, and then they have authority over others. There's a formation and chain of life here. ఇక్కడ వారు అధికారం క్రింద ఉండుట, వారు ఇతరులకు అధికారాన్ని అప్పగించుట, ఇక్కడ చైన్ కనబడుతుంది. It is a chain, one submitted to the other, ఒకరినొకరు లోబడు and అప్పగించుకునుట, teaching the other, ఇతరులకు బోధించుట, who is in turn submitted to him. ఇతరులు ఎవరైతే ఇష్టపడుతున్నారో You know, and లోబడుట. that is very precious. అది మనం చూస్తూ And అటువంటి this is చైన్ what చూస్తున్నాం. Paul practiced. అదే పౌలు ప్రాక్టీస్ He చేశాడు. wanted this to be practiced in every church. ప్రతి సంఘంలో ఈ రకమైన అభ్యాసం చేయాలని చెప్తున్నాడు. You know, let me take us to closer to this verse again. ఈ లేఖనాలు ఇంకా దగ్గరగా చూస్తాం. You know, he says, thou therefore my son. కాబట్టి నా కుమారుడా అని అంటున్నాడు. My son. నా కుమారుడా. We heard on Sunday this. ఆదివారం మనం విన్నాం కదా. You know, Timothy is not his biological son. Paul was not even married. తిమోతికి పుట్టినటువంటి పిల్ల కాదు ఈయన. ఈయనకి
వివాహమైన కాలేదు, but begotten in Christ. క్రీస్తు నందు A జన్మించాడు. relationship that goes beyond and transcends beyond the natural. అది మనుషుని యొక్క రక్త సంబంధాలు దాటింది. That expression, my son, ఇక్కడ నా కుమారుడు అని చెప్పుట, that brings in a spiritual authority. Paul commanded over him as a father. అక్కడ ఆత్మీయంగా తండ్రిగా అతనికి మీదకి ఈయన ఆజ్ఞ ఇచ్చి చెప్తున్నాడు. And Timothy was born into the family of God. తిమోతి దేవుని కుటుంబంలో పుట్టాడు, జన్మించాడు. Into God's family by faith in Christ. క్రీస్తునందు విశ్వాసం ద్వారా దేవుని కుటుంబంలో జన్మించాడు తిమోతి. Look at Paul's expression in 1 Corinthians chapter 4. మొదటి కొరింథీ 4వ అధ్యాయంలో పౌలు గారి యొక్క అభిప్రాయం చూడండి. Verse 15. 15వ వచనంలో Paul says, "For though ye have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you." What an expression. I have begotten you. You have a heavenly father, but don't forget I'm your earthly father, in that sense, spiritual father on the earth. ఇక్కడ మీకు పరలోకపు తండ్రి ఉన్నప్పటికీ ఆత్మీయంగా భూమి మీద నన్ను తండ్రికి అప్పగించాడు మీకు. Amen. ఆమేన్. Now that's very important. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం. I have begotten you. నేను మిమ్మల్ని కన్నాను through the gospel. సువార్త ద్వారా. Yes. This is God's word. ఇది దేవుని లేఖనం. And why did Paul use that word? పౌలు ఎందుకు వాడాడు? Begotten you in Christ. క్రీస్తునందు మీకు జన్మనిచ్చాను అని ఈ శబ్దాన్ని ఎందుకు వాడాడు ఇక్కడ పౌలు? Because we are the household of God. ఎందుకంటే మన దేవుని కుటుంబపు వారము. Yes, Ephesians chapter 2. ఎఫెసీయులు రాసిన And పత్రిక verse 2వ అధ్యాయం 19 we read like this. 19వ వచనం చూస్తాం కదా. Now 2:19. therefore we are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. కాబట్టి మీరికి మీదట పరజనులను పరదేశులను ఉండగా పరిశుద్ధులతో ఏకపట్టణస్థులను దేవుని వింటువారునై ఉన్నారు. So Paul calls the local church the household of God. ఇక్కడ పౌలు స్థానిక సంఘాన్ని దేవుని ఇంటి వారుగా పిలుస్తున్నాడు. Bhavanko. ఇంటి వారిని. He calls the local church the household of God. స్థానిక సంఘాన్ని దేవుని ఇంటి వారిగా పిలుస్తున్నాడు ఆయన. Yes. Amen. ఆమేన్. Now this is important. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం. These spiritual concepts are very important. ఈ ఆత్మీయమైనటువంటి విధానాలు చాలా Church is ప్రాముఖ్యం. not a place ayaram gayaram. It's the household of God. It's a family of God. సంఘం అంటే రావడం వెళ్ళిపోవడం కాదు కానీ దేవుని It's ఇంటిలో not ఉన్నది. it's, as we heard, it's not a cave on Sundays we run in and hide ourselves. ఆదివారం వచ్చి గుహలో దాక్కునే దానికి స్థలం కాదు ఇది సంఘం అంటే. It's a family of God. ఇది దేవుని కుటుంబమై ఉంటున్నది. The church is not a sanctified country club. ఇది శుద్ధి Sorry చేయబడిన for using these words. ఈ సంఘం అంటే శుద్ధి చేయబడిన హోటల్ కాదు. The church is not a sanctified country club. సంఘం అంటే శుద్ధి చేయబడినటువంటి ఒక స్థానికమైన క్లబ్ లాంటిది కాదు. Correct. It is not a sanctified country club. ఇది స్థానికమైన శుద్ధి చేయబడిన క్లబ్ లాంటిది కాదు. Yes, it is the family of God. ఇది దేవుని కుటుంబమై ఉన్నది. We need to realize this. దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. That's not what we see today. ఈ రోజున మనకు కనబడుతున్నది అది కాదు. One leaving one and going to the other, and leaving that and going to the other. As we saw, they keep changing the fathers. ఒకరు ఓ సంఘాన్ని వదిలిపెడుతున్నారు, మరో సంఘానికి వెళ్తున్నారు, అలా తండ్రులను మారుస్తూ వెళ్ళిపోతున్నారు వారు. Remember, it's the family of God. ఇది దేవుని కుటుంబం జ్ఞాపకం There is చేసుకోండి. spiritual authority there. అక్కడ ఆత్మీయ అధికారం ఉన్నది. We need to reckon this. This is what Paul is saying very clearly. దీన్ని My son. దీన్ని గుర్తించాలి. అందుకే పౌలు అంటున్నాడు, నా కుమారుడా. Oh, may God help us. ప్రభు మనకు సహాయం It is the చేయండి. family of God. ఇది దేవుని కుటుంబము. Meeting together for fellowship, మనం సహవాసం కోసం కూర్చుంటాం, ఆరాధన చేయడం కోసం for కూర్చుంటాం, teaching and instruction from God. దేవుని యొద్ద నుంచి బోధను హెచ్చరికలు పొందడానికి కూడుకుంటాం. Yes. Oh, may God help us to understand this concept. ఈ యొక్క విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి This ప్రభు is సహాయం God's చేయను గాక. word. We need to be delivered from the fifth gospel. మనం 5వ సువార్త నుంచి విడుదల పొందాలి. We must be saved from that
that attitude that is really ruling our lives. మన జీవితాలను ఏలుబడి చేస్తున్నటువంటి ఆ విధానం నుంచి విడుదల పొందాలి. And as we heard in the past, గతంలో మనం విన్నాం the కదా, only way to enter this family, this household of God, is by being born of the Spirit and of the word, the water. ఈ కుటుంబంలో మనము జన్మించాలనంటే ఆత్మ ద్వారాను దేవుని వాక్యం ద్వారా మాత్రమే మనం జన్మించగలం. That's very clear. We saw that. అది చాలా స్పష్టంగా చూసాం మనం. And therefore Paul says here, ఇక్కడ అందుకోసం పౌలు my అంటున్నాడు, spiritual son. నా ఆత్మీయ కుమారుడా. He is bringing in that concept of the family of God. అక్కడ దేవుని కుటుంబం యొక్క విధానాన్ని తీసుకొస్తున్నాడు. The authority that is in the family. కుటుంబంలో ఉండేటువంటి తండ్రి యొక్క అధికారాన్ని చూపిస్తున్నాడు. And this is very important. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం. And then he says, verse 2, the things that thou hast heard of me among many witnesses, same commit thou. Commit. ఇక్కడ రెండో వచనంలో అంటాడు కదా, నువ్వు ఇతరులకు అప్పగించు నమ్మకమైన వ్యక్తులకి. That వ్యక్తులకి. word commit in the original means deposit. ఒరిజినల్ గా ఈ యొక్క శబ్దానికి అర్థం ఏంటంటే డిపాజిట్ చేయి. బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసినట్టుగా డిపాజిట్ చేయి అనేటువంటి శబ్దం ఇస్తుంది, అర్థం ఇస్తుంది. It is the gospel or the word of God is like a treasure. దేవుని వాక్యము సువార్త అనేది నిధి. The truth is like a treasure. సత్యము అనేది ధన నిధి. Paul says that that is committed to you. Let me just read that in the book of 1 Timothy chapter 6. మొదటి తిమోతి 6వ అధ్యాయం చూపిస్తాను చూడండి. అది and verse 20, 20వ వచనం we read like this, O Timothy, keep that which is committed to thy trust. ఓ తిమోతి, నీకు అప్పగింపబడిన దాన్ని కాపాడు. Yes, that word commit means deposit. అప్పగింపబడుట అనేది డిపాజిట్ అంటే అర్థం. So in other words, మరో మాటలో చెప్పాలంటే Paul has deposited this into the life of Timothy. తిమోతి యొక్క జీవితంలో పౌలు వీటిని డిపాజిట్ చేశాడు. Amen. Amen. There was a formation of life in Timothy by the things what Paul instructed him, and he obeyed and submitted to the authority of Paul. పౌలుకి ఆయన ఏమైతే ఇన్స్ట్రక్ట్ చేశాడో దానికి తిమోతి లోబడడం ద్వారా ఆ రకంగా జీవితం ఏర్పడింది. Today we have Bible colleges and Bible schools like a factory running. ఈ రోజున బైబిల్ కాలేజీలు ఫ్యాక్టరీలు రన్ అవుతున్నాయి. That's not what the word of God says. కానీ దేవుని వాక్యం అలా చెప్పడం లేదు. So Paul says, keep that which is committed to thee. నీకు అప్పగింపబడిన దాన్ని కాపాడు. To thy trust. నీకు నమ్మకత్వానికి. Paul had committed it to Timothy, or deposited that in Timothy, living under the authority of Paul and obeying it. There was a formation of life. పౌలు యొక్క అధికారం కింద లోబడుతూ విధేయత చూపడం బట్టి పౌలు తన యొక్క వాక్యం దానికి అప్పగింపబడిన దాన్ని తిమోతికి అప్పగించాడు, అనగా డిపాజిట్ చేశాడు అతని జీవితంలో. Now let me just take you back a little bit to 1 Timothy chapter 1. మొదటి తిమోతి 1వ అధ్యాయంలో ఒకసారి వెనక్కి తీసుకెళ్తాను చూడండి కొంచెం. And verse 11. 11వ వచనం. The same word is used here. 1 Timothy 1 and verse 11, according to the glorious gospel of our blessed God, which was committed to my trust. Hallelujah. Hallelujah. నాకు అప్పగించిన ఆయన మహిమగల సువార్త ప్రకారము. ఎంత స్పష్టంగా ఉన్నదో. Sombagaya. So Paul says, this was deposited in me, now this has been deposited in you. తిమోతి, ఇది నాలో ఆయన డిపాజిట్ చేశాడు, ఇప్పుడు నేను నీలో డిపాజిట్ చేస్తున్నానని స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాడు. Amen. Do we understand that? Yes. Now he says in 2 Timothy 2, now you deposit this in faithful men. ఇప్పుడు 2వ తిమోతిలో పౌలు తిమోతికి రాస్తాడు కదా, విశ్వాసయోగ్యులకు నీవు డిపాజిట్ చేయి. Reliable. నమ్మకమైన వారు. Men who are open. ఎవరైతే హృదయం తెరుస్తారో. Subject themselves to the authority that is in you. As you submitted to the authority that is in me. నీకు అధికారానికి లోబడి హృదయం తెరిచిన వారికి దీనిని నువ్వు అప్పగించు. Amen. Amen. Nobody wants that. ఈ రోజు ఎవరు Don't go to Good Samaritan fellowship. గుడ్ సమరిటన్ ఫెలోషిప్ కి They will వెళ్ళొద్దు. rule your life. నీ జీవితాన్ని పాడు చేస్తారు, ఏలుబడి చేస్తారు. We do not rule anybody. మేము ఎవరిని ఏలుబడి చెయ్యం.
Discipleship is not something that you can force on anybody. ఈ శిష్యత్వం అనేది ఎవరి మీద బలవంతంగా రుద్దరు. Jesus never did that. యేసుప్రభు ఎప్పుడు చేయలేదు అలాగా. Neither his early apostles did that. ఆది అపోస్తలులు కూడా చేయలేదు అలాగా. It is always a whosoever. ఎప్పుడు నీవు కోరుకుంటే, నీవు కావాలనుకుంటే. అవును. It's a matter of whosoever. నీవు చేయాలనుకుంటే. You want to live all your rest of your spiritual life in vexation, in a dry land, you can live it. నీవు విసుగు చెంది ఎండిన భూమిలో జీవించాలనుకుంటే నీ ఇష్టం జీవించవచ్చు. You can come to Good Samaritan fellowship and live in a dry land. నీవు గుడ్ సమరిటన్ ఫెలోషిప్ కి వచ్చి కూడా నీవు ఎండిన భూమిలో జీవించవచ్చు. You can live in vexation of the spirit. ఆత్మలో నువ్వు విసుగు చెంది జీవించవచ్చు. Don't blame the house of God for that. దాని గురించి దేవుని ఇంటి మీద నింద It's మోపొద్దు. because of our unwillingness to submit to God. దేవునికి లోబడడానికి ఇష్టపడకపోవడం బట్టి ఇలా జరుగుతుంది. Unwillingness to give into God's authority. దేవుని అధికారానికి మనం అప్పగించుకోకపోవడం బట్టి ఇలా జరుగుతుంది. Please remember, జ్ఞాపకం చేసుకోండి. by reading more and doing a lot of study, life is not going to be formed, but life can only be formed by subjecting ourselves to authority and submitting ourselves to God in obedience. దేవుని మాటకు లోబడటం ద్వారా మాత్రమే యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క జీవం అనేది మనలో ఏర్పడుతుంది. ఈ రోజుల్లో వాక్యం చదువుతుంటే బాగా అర్థమవుతుంది ఈ విషయం. Deposited in me. నాలో డిపాజిట్ చేశాడు. Now it's deposited in you. ఇప్పుడు నీలో డిపాజిట్ చేయబడుతుంది. Now deposit in some faithful men. ఇప్పుడు నీవు ఇతరుల నమ్మకమైన విశ్వాసయోగ్యుల్లో డిపాజిట్ చేయి. Who shall also deposit in others. ఇతరులలో కూడా వారు డిపాజిట్ చేయాలి. May God help us. ప్రభు మనకు సహాయం చేయను. Now the apostle Paul uses a strange term in 1 Timothy chapter 3. We have seen this scripture in different light altogether before. The time is up, but give me just a few minutes more. Chapter 3. మొదటి తిమోతి 3వ అధ్యాయంలో పౌలు వాడిన మాట చూడండి. Verse 15. 15వ వచనం. Yeah, he says here, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. The church of God, which is the ground and pillar of the truth. అయినను నేను ఆలస్యం చేసిన ఎడల దేవుని మందిరంలో అనగా జీవం గల దేవుని సంఘములో జనులు ఎలాగూ ప్రవర్తించవలన అది నీకు తెలియవలనని ఈ సంగతులను నీకు రాయిచున్నాను. ఆ సంఘము సత్యమునకు స్తంభమును ఆధారమునై ఉన్నది. దేవుని ఇల్లు, which is the pillar and ground of the truth. సత్యమునకు ఆధారమును స్తంభమునై ఉన్నది. This is the reason why Paul said that. అందుకోసమే పౌలు చెప్తున్నాడు ఈ మాట. It was committed to me. ఇది నాకు అప్పగింపబడింది. I have committed this into your life or deposited in your నీ life. జీవితంలో అప్పగించాను, డిపాజిట్ చేశాను. You need to deposit this into faithful men. నమ్మకమైన వారిలో నీవు డిపాజిట్ చేయాలి. And that is to be again deposited in other men. ఆ నమ్మకమైన వారు ఇతరులలో డిపాజిట్ చేయాలి. సత్యమును is deposited in me. సత్యం నాలో డిపాజిట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నీలో, and you into others, నీవు ఇతరులలో, and they into other people. వారు ఇతరులలో. This is why Paul calls the church the pillar and ground of the truth. అందుకోసమే సంఘాన్ని సత్యమునకు స్తంభమును ఆధారమైనది అంటున్నాడు. God has deposited with his people the truth. దేవుడు దేవుని వాక్యము ద్వారా దేవుని ప్రజలలో ఆయన డిపాజిట్ చేశాడు. It is our responsibility. ఇది మన బాధ్యత ఉన్నది. To guard this treasure. ఈ యొక్క సత్యమును కాపాడాలి. And pass it on to others. ఇతరులకు అప్పగించాలి. So the task of the local church, స్థానిక సంఘం యొక్క గురి ఏమిటనంటే, is not to merely preserve the truth as truth. సత్యమును కేవలం ఒక సత్యంగా భద్రపరచడమే కాదు గాని, as a museum. లైక్ మ్యూజియం లో భద్రపరచడం కాదు గాని. మ్యూజియం తెలుసు కదా, అక్కడ people can come and see it. పురాతన వస్తువులు భద్రపరుస్తుంటారు అక్కడ. So that's not what Paul meant when he said the church is the pillar and ground of the truth. That it's not a place where the truth is preserved and kept like a museum. మ్యూజియం లాగా సత్యమును అక్కడ భద్రపరిచి ఇతరులకు చూపించడానికి కాదు ఈ సిద్ధాంతాల్లో వెళ్ళేదండి సంఘం అని. అది ఇతరులకు అప్పగించాలి, డిపాజిట్ చేయాలి. Church is not a museum where the truth is preserved. ఇది సంఘములో సత్యం అనేది మ్యూజియంలో పెట్టడం కాదు. But church is where the truth is lived. సంఘంలో సత్యం అనేది జీవించి చూపించాలి. And the truth is passed on to other lives. ఈ సత్యం ఇతరులలో స్థాపించబడాలి. Amen. Amen.
Amen? Amen. The church is not a museum where the truth is put in glass cases and kept and maintained. సత్యం ఏదో అద్దాల మధ్యలో పెట్టేసి జాగ్రత్తగా ప్రతిరోజు భద్రంగా చూసి శుభ్రం చేసుకునేది కాదు. ఇది ఇతరులలో డిపాజిట్ చేయాలి. It's the pillar and ground of the truth where the truth is lived and deposited into other lives and they to other lives. That is what the church is. ఈ సత్యం ఇతరులలో భద్రపరచాలి, వారు ఇతరులకు అప్పగించాలి. ఆ రకంగా ఈ సత్యం అనేది ఇతరులలో చైన్గా ఇతరులకు వెళుతూ ఉండాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Note this one thing. ఒక విషయం జ్ఞాపకం చేసుకోండి. తిమోతి is to deposit the truth. అతడు ఇతరులలో ఆ సత్యాన్ని డిపాజిట్ The చేయాలి. life that is formed in him. తనలో ఏర్పాటు చేయబడిన జీవితం, The truth that is in him. అతనిలో ఉన్న సత్యము, That which is deposited in him. అతనిలో డిపాజిట్ చేయబడినది, Formed in him. అతనిలో ఏర్పాటు He is to చేయబడింది. pass it on to faithful men. నమ్మకమైన వారికి They అప్పగించాలి. also need to come under authority. వారు కూడా అధికారం కింద The life రావాలి. has to be formed in them. వారిలో జీవం అనేది That they ఏర్పడాలి. may also pass it on to others. వారు కూడా ఇతరులకు అప్పగించాలి. Generations to come. రాబోయే తరాల్లోనికి అప్పగించాలి. వారు Not to just any believer. కేవలం ఎవరు పడతారు విశ్వాసులు కాదు, But faithful men. నమ్మకమైన Men వారు, who are willing and open for that deposit to come into, or those men who are willing to submit and to be in authority. ఎవరైతే ఇష్టపడుతున్నారో వారికి అప్పగించాలి ఈ సత్యం. హల్లెలూయా. ఎవరైతే లోబడతాకి ఇష్టపడతారో వాళ్ళకి How important it is to be faithful. విశ్వాసయోగ్యులుగా ఉండే ఎంత Faithful ప్రాముఖ్యం. to submit themselves తమను తాము and విశ్వాసులుగా faithful to అప్పగించుకుంటా, God's authority. దేవుని యొక్క అధికారానికి వారు విశ్వాసయోగ్యులుగా జీవించుట. So Paul makes it very clear to Timothy. పౌలు తిమోతికి చాలా It స్పష్టంగా has been చెప్తున్నాడు, committed, deposited in him. అతనిలో అతడు అప్పగించబడ్డారు లేక డిపాజిట్ As he చేయబడ్డారు. received it from the Lord in his own life. ప్రభు తన జీవితంలో నుండి అప్పగించబడింది. It is a sacred deposit. ఇది పరిశుద్ధమైనటువంటి డిపాజిట్. Paul could keep it పౌలు దాని దగ్గర ఉంచుకోవచ్చు. and transmit it is as pure as he received it to Timothy. ఎంత పవిత్రంగా అతడు పొందాడు అంత పవిత్రంగా తిమోతికి అప్పగించాడు. And that's why he says, that's why Paul says that God, let it not be corrupted. I have done my part and given it to you. You need to maintain it is uncorrupted. Amen. Amen. Only then it can go uncorrupted to somebody. ఇది అక్షయమైనది, మలినము కానిది, దానిలాగా నాకు అప్పగించబడింది. అదే నేను ఆ రీతిగానే నీకు అప్పగించాను. ఇప్పుడు నువ్వు నమ్మకమైన వారిని కనుగొని వారికి కూడా జీవితంలో కూడా ఈ యొక్క సత్యమును ఆ రీతిగానే డిపాజిట్ చేయి అప్పగించని చెప్తున్నాడు. You are given the authority, Timothy. తిమోతి నీకు అధికారం ఇవ్వబడింది. No one should intrude themselves into this realm, ఈ యొక్క లోకంలోనికి ఎవరికి వాడు చొరబడి రాకూడదు. into the ministry that God has entrusted to you. దేవుడు నీకు అప్పగించిన పరిచర్యలోనికి And now you need to be guarding it నీవు దానిని భద్రపరచాలి. without anybody intruding and bringing any kind of corruption into what God has deposited. దేవుడు నీకు అప్పగించిన దాంట్లో ఎవరు కళంకం తీసుకురాకున్నట్లు, ఎవరు చొరబడి తీసుకురాకున్నట్లు నువ్వు జాగ్రత్త కాపాడాలి తిమోతి. What responsibility. ఎంత గొప్ప బాధ్యత ఇది. Amen. ఆమేన్. What responsibility. ఎంత గొప్ప బాధ్యత ఇది. This is what authority is. అధికారం అంటే ఇదే. This is what under authority is. దీనినే అధికారం క్రింద This is ఉండడం అంటే. where life is formed. ఇక్కడే జీవం అనేది ఏర్పాటు And I చేయబడుతుంది. know what I am sharing tonight is very much foreign to majority of believers. అనేక మంది విశ్వాసులకు ఇది విచిత్రంగాను And అదో రకం we, ఉంటుంది. even as God's people, we need to take time to digest this word in our own lives. మన జీవితంలో దేవుని బిడ్డలమైన మనము దీనిని అరుగుదల చేసుకోవాలి, అంగీకరించి దాని అభ్యాసం చేయవలసి ఉన్నది. Yes. It's very, very important. చాలా And ప్రాముఖ్యమైనది. it's my prayer God will help us. నా ప్రార్థన ప్రభు మనందరికి సహాయం చేస్తాడని. Yes. When we turn to the book of Isaiah, యెషయా పుస్తకం మనం I'm going to చూసినప్పుడు close. I know the time is up and over. Isaiah chapter 31. యెషయా గ్రంథం 31వ అధ్యాయం
um, sorry, chapter 30, not 31. 31 కాదు 30 and verse 1. మొదటి వచనం 30 అధ్యాయం మొదటి వచనం. And it says here, woe unto the rebellious children, saith the Lord, that take counsel, but not of me, that cover with a covering, but not of my spirit, that they may add sin to sin. యెహోవాకు ఇదే లోబడని పిల్లలకు శ్రమ, పాపమునకు పాపము కూర్చుకున్నట్లుగా వారు నన్ను అడగక ఆలోచన చేయుదురు, నా ఆత్మ నియమింపని సంధి చేసుకుందురు. Yes. You know, it's something very important. Let me just read from New Century Version. The Lord said, how terrible it will be for these stubborn children. They make plans, but they don't ask me to help them. They make agreements with other nations without asking my spirit. They are adding more and more sins to themselves. Rebellious children, saith the Lord. లోబడని పిల్లలు ప్రభు చెప్తున్నాడు, They do not want to be under authority of God. దేవుని యొక్క అధికారం క్రింద ఉండాలనుకోవడం లేదు వీరు. The only power and authority God recognizes in His church is that is of God. దేవుని యొక్క The అధికారం, only power and authority దేవుని యొక్క అధికారము మరియు సామర్థ్యము that God recognizes ఆయన గుర్తించేది ఏంటంటే in His church తన సంఘంలో that is of God. దేవుని అధికారమును సామర్థ్యమును మాత్రమే ఆయన That's గుర్తిస్తాడు. the only authority God recognizes. దాన్ని మాత్రమే ఆయన గుర్తిస్తాడు. In other words, మరో మాటలో the చెప్తే only authority God recognizes over His church is the authority and the power of the Holy Spirit. అనగా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అధికారము సామర్థ్యాన్ని మాత్రమే ప్రభు పరలోకం నుండి గుర్తిస్తాడు. Whereas that which is actually recognized today అదే ఈ రోజున కూడా by గుర్తింపబడాలి. majority of God's people దేవుని ప్రజలు కూడా దానినే గుర్తించాలి. is the authority and power of man in the churches. కానీ సంఘంలో అయితే మనుషుల యొక్క అధికారం సామర్థ్యం కనబడుతుంది. Not the power of God, దేవుని శక్తి కాదు, not the authority of God, దేవుని అధికారం కాదు, not the power and authority of the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అధికారం సామర్థ్యం కాదు, but that which is actually recognized by majority is the authority and the power of man. మనుషుని యొక్క అధికారము సామర్థ్యాన్ని మాత్రమే ఈనాడు క్రైస్తవులు గుర్తించగలుగుతున్నారు, కానీ దేవుని గుర్తించలేకపోతున్నారు. Remember, God does His work by His own authority and by His own power. దేవుడు తన స్వంత అధికారం బట్టి తన స్వంత సామర్థ్యం బట్టి కార్యం Therefore He చేస్తాడు. said, కాబట్టి అన్నాడు, go ye into all the world. మీరు లోకంలోనికి వెళ్ళి, But He said to them వారితో అన్నాడు కదా, when He was ascending, just before He ascended to the heavens, ఆరోహణం కాకముందు He కొంత said to క్షణం them, ముందు, go and wait మీరు in Jerusalem యెరూషలేములోకి until వెళ్ళి you see the power of the Holy Spirit. మీరు సామర్థ్యం పొందే వరకు యెరూషలేమునకు వెళ్ళి ఆ పట్టణంలో వేచుకుని ఉండుడని చెప్పాడు. Yes. మీరు వెళ్ళి అక్కడ ఆ పట్టణంలో వేచుకుని ఉండండి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి పొందే వరకు. Yes, until you receive the authority and power. అధికారము సామర్థ్యం పొందేంత వరకు అక్కడ వేచుకుని You ఉండండి. know, but many leaders today, ఈ రోజున అనేక మంది సేవకులు they do their work, వారు తమ సొంత పని చేసుకుంటారు, so-called work of God, దేవుని పని అని పేరు పెట్టుకుంటారు అంతే. by the power of trained and devoted intellects. వారికి ఎంతో శిక్షణ పొందినటువంటి తెలివితేటలతో వాడతారు దాని By పదాలు. devoted and trained intellect of men. మనుషుని యొక్క జ్ఞానముతో శిక్షణ పొందిన దానితోటి వారు సేవ చేస్తారు. A man of God said like this, ఒక దైవజనుడు ఇలా అన్నాడు, ఏమంటే, and I'm quoting him. ఆయన చెప్పిన మాట చెప్తున్నాను. He said, bright personality has taken the place of the divine afflatus. I would quote that again. నేను మరలా చెప్తున్నాను. Bright personality has taken the place of the divine afflatus. The word afflatus means inspiration
or divine imparting of knowledge or power. So we see that bright personality ఎంతో మంచి పేరు has వేషధారణ taken the place of divine afflatus, దైవ ప్రేరేపణ divine స్థానంలో imparting of knowledge. దైవ ప్రేరేపణ స్థానంలో దైవ జ్ఞానం స్థానంలో మనుషుని తెలివితేటలు వచ్చాయి. Oh Samarth unhone le liya. గుణ Yes. Oh, may God save us. దేవుడు మనం రక్షించిన We are living in times మనం ఏ రోజుల్లో when జీవిస్తున్నామంటే bright personalities are exercising authority and using trained intellects to exercise authority. But I want to tell you, there can be no formation of life there. But they will have a system. ఈ రోజుల్లో మనుషులు తెలివితేటలు జ్ఞానాలను ఉపయోగించి చక్కటి శిక్షణ బైబిల్ శిక్షణ సంస్థలను నడుపుతున్నారు, సంఘాలు నడుపుతున్నారేమో కానీ అది యేసు ప్రభు యొక్క జీవితాన్ని తీసుకురాలేదు. I'm going to conclude today, brothers and sisters. నేను ఇక్కడ ముగించిపోతున్నాను ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. We need to sit with this word and chew it a little bit and seek the Lord in prayer so that we may understand. ఈ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనంటే ఇది మనం భుజిస్తూ ధ్యానం చేస్తూ దేవుని సన్నిధిలో గడపాలి. అప్పుడే మన దీంట్లో సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. We may be delivered ourselves. మనం కూడా మన సొంత తలంపుల విడుదల పొందుతాం. మనలను మనమే తప్పించుకుంటాం. Just because we are hearing this word doesn't mean we are there in our lives. మనము విన్నంత మాత్రాన మనం ఆ జీవితం మనలోకి వచ్చేసింది అనుకోవద్దు. Let's not think like that, good Samaritans, but let's humble ourselves. మేము గుడ్ సమటను గర్వించొద్దు. I'm going to close tonight. దీనులై Being a disciple, శిష్యులుగా ఉండడం అంటే and being a part of the church, సంఘములో భాగస్థులు అవ్వాలంటే is one thing. అది ఒక విషయం. Being a member of the church like a club type of membership is another thing. క్లబ్ లాగా ఒక సభ్యత్వం పొంది ఒక సభ్యుడిగా ఉండడం మరొక విషయం. There are vast differences between these two. ఈ రెండిట్ల మధ్య చాలా గొప్ప తేడా ఉన్నది. And may the Holy Spirit open our eyes of understanding. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన గ్రహింపు కన్నులు తెరిచును గాక. When we begin to understand this by the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం we ఆరంభిస్తే will begin to see that more and more that you are a disciple and I am a disciple. చూడగలిగితే అర్థం చేసుకోగలిగితే ఆయనకి ఎంతో నమ్మకమైన So శిష్యులుగా let us set మార్చబడగలుగుతాం. aside this word member. ఇక్కడ సభ్యుడు అనేటువంటి మాటను But పక్కన let పెడదాం. us keep that word disciple and remind ourselves that I am a disciple of Jesus Christ in the local church. స్థానిక సంఘంలో నేను శిష్యుడిని అనేటువంటి మాటను ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉందాం. A disciple is one who obeys the commands. శిష్యుడు అనేవాడు ఆజ్ఞలకు లోబడేవాడు, విధేయత చూపేవాడు. So brothers and sisters, we have a long way to go. చాలా పొడుగు మనం వెళ్ళాలి. So let's set aside the word member and let's hold on to the term disciple and pray as a disciple and let's live as a disciple. సంఘ సభ్యుడిని అనే శబ్దాన్ని పక్కన పెట్టేసి నేను యేసుప్రభు శిష్యుడిని అనే శబ్దాన్ని తీసుకుని శిష్యుడిగా జీవించండి, శిష్యుడిగా నడవండి, శిష్యరేఖంలో ఉండండి. I said we have a long way to go. నేను అన్నాను కదా మనం చాలా ముందుకు వెళ్ళాలి. Yet at least let's have this conviction, we are on the way. మనము ఈ లోపల ఒక ఒప్పుకోలు కలిగి ఉందాం, నేను మార్గంలో నడుస్తున్నానని. Amen. 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 We have a long way to go. మనం చాలా దూరం ప్రయాణం But let's చేయాలి. have this conviction tonight that we are on the way. మనం మార్గంలో నడుస్తున్నామనేటువంటి ఒక ఒప్పుకోలు మనం కలిగి ఉందాం. Amen. మన మార్గం చాలా దూరంగా We ఉంది. are on the way. మన Long మార్గంలో way, but we are on the way. దూరంగా ఉన్నాం లేకపోతే మార్గంలో ఉన్నాం. And if we truly give ourselves to the word that God has given to us, ప్రభు మనకి ఇచ్చినటువంటి వాక్యాన్ని కానీ మనం అప్పచెప్పేసుకుంటే, and submit to the Lord ప్రభువుకి మనం and అప్పగించుకుంటే, His authority, ఆయన అధికారానికి అప్పగించుకుంటే, I want to tell you, విషయం చెప్తాను, we will surely progress. మనం తప్పకుండా అభివృద్ధి చెందుతాం. And we will reach our destiny. మన యొక్క లక్ష్యానికి So may చేరుకుంటాం. God help us. ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక. I hope we have heard something from God. దేవుని దగ్గర నుంచి ఈ రోజు రాత్రి విన్నామని నేను నమ్ముతున్నాను. Let's guard the deposits. మనకు అప్పగింపబడిన దాన్ని కాపాడదాం. Let there be a formation of life in us. మన జీవితంలో ఈ జీవం అనేది ఏర్పడిన As we ఉండాలి. recognize authority మనకు అధికారాన్ని and give గుర్తించినప్పుడు, ourselves to God's authority. దేవుని అధికారానికి మనం అప్పగించుకున్నప్పుడు, గుర్తించినప్పుడు మనలో జీవం అనేది ఏర్పడుతుంది. And without that, we will only live in a rebellious land
despite the fact we may be in a local church that speaks about maturity, fullness, godliness and all that. మనము ఈ సంపూర్ణత దైవ భక్తి జీవితం అనే ఇలాంటి చెప్పేటువంటి సంఘాల్లో ఉన్నప్పటికీ మనం కానీ లోబడకపోతే విధేయత చూపకపోతే తిరుగుబాటు వారంగా మారుతాం. It doesn't matter. ఇది ఏమైనప్పటికీ We are going to a church where truth is being preached, ఎక్కడైతే సత్యం fullness is spoken, సంపూర్ణత maturity is spoken. మెచ్యూరిటీ సంపూర్ణత ఎక్కడైతే బోధిస్తారో సత్యం ఎక్కడైతే బోధిస్తారో ఆ సంఘానికి వెళ్తున్నాం తృప్తి పడిపోద్దు. If this principle is not working in us of our submission and authority, there can be no formation of life, there can be no real growth. లోబడుట విధేయత చూపుట అధికారం క్రింద ఉండుట అనేది కానీ మన ఈ నియమం మనలో జరగకపోతే మనలో అభివృద్ధి అనేది ఉండదు. Help us. ప్రభు మన Shall we all సాంచర్యం stand up in His presence? మనందరం లేచినప్పుడు ప్రార్థన చేద్దాం. And let's really look to the Lord in prayer. ప్రార్థన చేద్దాం. And my one request is that we may take time with the word, we may really seek the Lord in prayer, that we will live in the good of this word in our own lives. మన వాక్యం మరలా విందాం, సమయాన్ని వెచ్చిద్దాం, అక్కడ ధ్యానం చేద్దాం, అది మన జీవితంలో అభ్యాసం చేద్దాం. Yes, we will not have the live stream next week, but the following week, God willing. దేవుని చిత్తమైతే వచ్చే బుధవారం మరలా ఈ రకమైన లైవ్ స్ట్రీమ్ ఉండదు, ఆ Maybe తర్వాత week after, బుధవారం ఉంటుంది. God willing. ప్రభు I మన request సాంచర్యం. someone to come forward and